See, student, we see the hyperploidy. This is the second main part of this ploidy. In this aneuploidy, we know the 46 chromosome. In this aneuploidy, one is add or one is less is called aneuploidy. In this aneuploidy, there are two subtypes, that is hypoploidy and hyperploidy. We completed the hypoploidy. In this hypoploidy, there are two classes, monosomy and nullisomy. In this monosomy, directly one chromosome is less in 46 minus 1. Then nullisomy is two chromosomes are less, called as nullisomy. This 46 minus 2 is called as nullisomy. Then hyperploidy, there are two subpart, that is trisomy and tetrasomy. The trisomy, what is meant by trisomy? In this trisomy, one chromosome is add. Then tetrasomy, there are two chromosomes is add. म्हणजेच in the trisomy, there is 46 plus 1, त्याला म्हटलं जातं ट्रायसोमी. then tetrasomy 46 plus 2 is called as tetrasomy. So hyperploidy means what? One chromosome is increases or two chromosome is increases or add is called as hyperploidy. So in this hyperploidy, there are two subtypes, that is trisomy and tetrasomy. Trisomy, in this part, we add only one chromosome, 46 plus 1. Then tetrasomy, we add two chromosomes, 46 plus 2. So these are the ploidy. Ploidy means what? This speaks for the degree of repetition of the primary basic number. In this ploidy, we see two main parts, that is euploidy and aneuploidy. In the euploidy, primary basic numbers are multiplied, that is 1, 2, 3. Then aneuploidy, in the 46 chromosome, one is add or one is less, called as uniploidy. In this euploidy, we see three subparts, that is monoploidy, diploidy, then polyploidy. Then aneuploidy contain two subparts, that is hypoploidy and hyperploidy. In this hypoploidy, there are two subparts, that is monosomy and nullisomy. Then hyperploidy, there are two subparts, that is trisomy and tetrasomy. Then next we see the structure of chromosome. We know what is the structure of chromosome. We already studied in the 9th and 10th standard what is chromosome. So visible under the microscope at the मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिव्हिजन. म्हणजेच जेव्हा आपण मायक्रोस्कोप खाली ऑब्झर्व करत असतो हे क्रोमोझोम, तेव्हा आपल्याला व्यवस्थितरित्या हे काय दिसत आहे, त्या क्रोमोझोमचं आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला भेटतं. तर एक्झॅक्ट हे क्रोमोझोम आपल्याला कुठं पाहायला भेटतात? विजिबल अंडर दी मायक्रोस्कोप. मायक्रोस्कोप खालीच आपण यांना पाहू शकतो व्यवस्थितरित्या. मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिव्हिजन, जेव्हा सेल डिव्हिजन होत असते मेटाफेज स्टेजमध्ये, तेव्हा आपण ते क्रोमोझोमला मायक्रोस्कोप खाली पाहू शकतो. तर ऑल दिस स्टेज क्रोमोझोम आर हायली कंडेन्स. या स्टेजमध्ये क्रोमोझोम कसे असतात? कंडेन्स असतात. कंडेन्स म्हणजे एक्झॅक्ट कसे असतात? पॅकिंग केलेले असतात किंवा पॅक असतात, त्याला म्हटलं जातं कंडेन्स. काय म्हटलं जातं? कंडेन्स. तर पहा, दिस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोझोम, दिस क्रोमोझोम विजिबल अंडर द मायक्रोस्कोप ॲट द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिव्हिजन. ॲट दिस स्टेज क्रोमोझोम आर हायली कंडेन्स. या स्टेजमध्ये क्रोमोझोम कसे असतात? पॅक असतात. त्याच्यानंतर टू क्रोमॅटिड्स आर जॉईन टुगेदर ॲट सेंट्रोमियर ऑर प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन. आता जे टू क्रोमॅटिड्स असतात, इट कन्सिस्ट ऑफ टू क्रोमॅटिड्स. म्हणजे जर क्रोमोझोम आपण पाहिलं तर या क्रोमोझोमला काय असतात? क्रोमॅटिड्स प्रेझेंट असतात. एक्झॅक्ट क्रोमॅटिड म्हणजे नेमकं काय? तर पहा, हे जर आपण क्रोमोझोम पाहिलं तर त्या क्रोमोझोममध्ये हे जे वरती टू आर्म्स दिसतात अप्पर साईडचे आणि खालच्या साईडचे टू आर्म्स, त्याला काय म्हटलं जातं? तर क्रोमॅटिड्स म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं? क्रोमॅटिड्स. म्हणजे जे आर्म्स असतात त्या आर्म्सलाच काय म्हटलं जातं? क्रोमॅटिड्स. सो it visible under the microscope at the metaphase stage of cell division. Then at this stage chromosome are highly condensed. या स्टेजमध्ये क्रोमोझोम कसे असतात? हायली पॅक मटेरियल, म्हणजे एक्झॅक्ट ते पॅक केलेले असतात, त्याला म्हटलं जातं हायली पॅक. देन टू क्रोमॅटिड्स आर जॉईन टुगेदर ॲट द सेंटर ऑफ प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन. म्हणजे जर आपण क्रोमोझोमचं एक्झॅक्ट स्ट्रक्चर पाहिलं तर हा जो क्रोमोझोम आहे पहा, हे क्रोमोझोम सेंटरला काय असतं? सेंट्रोमियर असं, जो सेंटरचा सर्क्युलर पार्ट दिसतो त्याला सेंट्रोमियर म्हटलं जातं. आणि या सेंट्रोमियरला जे आर्म जॉईन केलेले त्या आर्मला काय म्हटलं जातं? तर क्रोमॅटिड्स म्हटलं जातं. तर पहा,
थर्ड कॅरेक्टर आपण काय पाहिलं, टू क्रोमॅटिड जॉईन टुगेदर ॲट सेंट्रोमियर ऑर प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन. देन प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड ॲज कायनेटोकोर. आणि जे प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन आहे त्यालाच काय म्हटलं जातं, कायनेटोकोर. म्हणजे दोन क्रोमोझोम इथं येऊन जॉईन झालेत पहा. हे जर क्रोमोझोमचं आपण स्ट्रक्चर पाहिलं तर दोन क्रोमोझोम फोर आर्म्स एकमेकांना जॉईंट झालेले आहेत. तर हे फोर आर्मच्यामध्ये काय एक सेंटरला सेंट्रोमियर आहे आणि ह्या सेंट्रोमियरला ते काय झाले, सर्क्युलर जे स्ट्रक्चर आहे हे काय झालं आहे त्या आर्ममध्ये कन्स्ट्रिक्टेड झालं आहे. काय झालं आहे, कन्स्ट्रिक्टेड म्हणजे थोडक्यात त्यांचं कन्स्ट्रिक्शन झालं आहे, त्यांचं आकुंचन झालं, म्हणजेच त्यांना कायनेटोकोर म्हटलं जातं. म्हणजेच कायनेटोकोर कशाला म्हटलं जातं, प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन कन्सिस्ट ॲट दी डिस्क शेप प्लेट इज कॉल्ड ॲज कायनेटोकोर. जी डिस्क शेप प्लेट आपल्याला सेंटरला दिसते या क्रोमोझोमच्या तिला काय म्हटलं जातं, तर कायनेटोकोर. तर कायनेटोकोर एक्झॅक्ट व्हॉट इज मीन बाय कायनेटोकोर, इट इज अन कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन, इट असोसिएट विथ दी सेंट्रोमियर ऑफ DNA. म्हणजे जो सेंट्रोमियर आहे या सेंट्रोमियरला जी क्रोमोझोमचा आर्म आहे हा काय झाला डायरेक्टली त्याचं स्ट्रक्चर कन्स्ट्रिक्टेड झाले, म्हणजे आकुंचन पावल्यासारखं होतं. जसं त्याचा शेप असा रॉड शेप होता तो त्या सेंट्रोमियरपर्यंत आल्याच्या नंतर तो काय झाला, कन्स्ट्रिक्टेड झाला. त्याला काय म्हटलं जातं, कायनेटोकोर. कायनेटोकोर इट इज अन कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन असोसिएट विथ दी सेंट्रोमियर ऑफ DNA. तो कुठं असतो, तर सेंट्रोमियर ऑफ DNAचा जो सेंट्रोमियर आहे क्रोमोझोमचं ते एक्झॅक्ट तिथं प्रेझेंट असतो, त्याला म्हटलं जातं कायनेटोकोर. कायनेटोकोर म्हणजेच हा सर्क्युलर डिस्क शेपची जी प्लेट दिसते त्याला काय म्हटलं जातं, कायनेटोकोर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टर आपल्याला याच्यामध्ये सांगितलं आहे पहा, ॲडिशनल 1 or 2 कन्स्ट्रिक्शन कॉल्ड ॲज सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शन, न्यूक्लिओलस बिकम्स ऑर्गनाइज ड्युरिंग इंटरफेज. म्हणजेच जर आपण एक्झॅक्ट ॲडिशनल 1 or 2 कन्स्ट्रिक्शन म्हणजे क्रोमोझोममध्ये असे एकापेक्षा जास्त कन्स्ट्रिक्शन पाहिले तर त्या सेकंड कन्स्ट्रिक्शनला म्हटलं जातं सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शन. आणि तिथंच न्यूक्लिओलस प्रेझेंट असतात. काय असतात, न्यूक्लियस. जे न्यूक्लियस अबाव दी लेअर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड ॲज न्यूक्लिओलस. इट बिकम्स ऑर्गनाइज ड्युरिंग दी इंटरफेज. म्हणजे जेव्हा डिव्हिजन होत असेल, मिओसिस असेल, मायटोसिस असेल, ॲट द टायमिंग ऑफ सेल डिव्हिजन देअर इज इंटरफेज, न्यूक्लियस बिकम्स ऑर्गनाइज ड्युरिंग इंटरफेज. तर सी हिअर दी स्ट्रक्चर देअर आर सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शन. हे जे क्रोमोझोमचे जी आपण एक आर्म पाहिलेली, या आर्ममध्ये आपल्याला वरच्या साईडला दिसते सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शन आणि बिलो दी देअर इज प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन. त्यालाच काय म्हटलं जातं, सेंट्रोमियर. प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट अँड सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शन सेकंड. हे दोन आपल्याला क्रोमोझोमच्या आर्मवरती दिसत आहेत. म्हणजेच इथं काय कॅरेक्टर्स आपल्याला सांगितले पहा, ॲडिशनल 1 or 2 कन्स्ट्रिक्शन कॉल्ड ॲज सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शन. म्हणजे एक क्रोमोझोमच्या आर्मवरती आपल्याला असे एक किंवा दोन ॲडिशनल कन्स्ट्रिक्शन दिसत आहेत पहा. ते न्यूक्लियस बिकम्स ऑर्गनाइज ड्युरिंग इंटरफेज. आणि जे न्यूक्लिओलस आहे ते न्यूक्लियसच्या भोवताली काय होतात, ते डायरेक्टली इंटरफेज या स्टेजमध्ये ते काय होतात, ऑर्गनाइज होतात. त्याच्यानंतर सॅटेलाइट बॉडी और त्यालाच म्हटलं जातं सॅट बॉडी इज अटॅच टू दी सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शन सेकंड इन व्हेरी फ्यू क्रोमोझोम. आता काहीच क्रोमोझोममध्ये काय असते, सॅटेलाइट बॉडी अटॅच झालेली असते. सॅटेलाइट बॉडी इज SAT म्हणजे सॅट बॉडी म्हटलं जातं. इट अटॅच टू दी सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शन इन व्हेरी फ्यू क्रोमोझोम. जर आपण ही डायग्रॅम पाहिली पहा, ही B नंबरची डायग्रॅम आपल्याला पाहायची प्रायमरी आणि सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शनसाठी. तर ही B नंबरची डायग्रॅम जी आहे ते याच्यामध्ये आपल्याला प्रायमरी आणि सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शन पाहायला भेटते. तिथंच काय झालेलं आहे, सॅटेलाइट बॉडी आपल्याला पाहायला भेटते. तर पहा, हे सर्क्युलर सगळ्यात शेवटचं सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शन वॉज ही सॅटेलाइट बॉडी. इथं सॅटेलाइट असं नाव दिलेलं आहे पहा. सगळ्यात शेवटचं सर्कल B डायग्रॅममध्ये आपल्याला पाहायचं, तिथे सॅटेलाइट बॉडी पाहायला भेटते. म्हणजेच आपलं कॅरेक्टर्स काय सांगते आपल्याला, सॅटेलाइट बॉडी इज अटॅच टू दी सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शन सेकंड इन फ्यू क्रोमोझोम. काहीच क्रोमोझोममध्ये ही सॅटेलाइट बॉडी प्रेझेंट असते. त्याच्यानंतर दी एंड्स ऑफ दी क्रोमोझोम दॅट इज क्रोमॅटिड्स आर नोन ॲज टिलोमियर्स. त्याच्यानंतर जो क्रोमोझोमचा आर्म आहे म्हणजेच त्या क्रोमॅटिड आहे त्याचा जो एंड असतो त्याला काय म्हटलं जातं, टिलोमियर. जर आपण इथं पाहिलं तर त्या क्रोमोझोम सगळ्यात लास्टचा पार्ट आहे त्याला काय म्हटलं जातं, टिलोमियर. म्हणजेच क्रोमोझोमचा जो एंड आहे त्या क्रोमोझोमच्या एंडला काय म्हटलं जातं, टिलोमियर. मग आपण पाहिलं सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शनवर आपल्याला फर्स्ट पाहायला भेटली सॅटेलाइट बॉडी, देन क्रोमोझोम. म्हणजेच क्रोमोझोमचा जो आर्म्स असतो क्रोमॅटिड त्यांचा जो लास्ट एंड असतो त्याला काय म्हटलं जातं, टिलोमियर. देन इन दिस क्रोमोझोम देअर आर 2 कन्स्ट्रिक्शन, सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शन अँड प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन.
कन्स्ट्रिक्शन म्हणजे त्यांचा जो शेप आहे, रॉड शेप, हा काय होतो, मध्येच कॉन्ट्रॅक्ट होतो, आकुंचन पावतो, त्यालाच म्हटलं जातं कन्स्ट्रिक्शन. त्याच्याच नंतर नेक्स्ट पाहिजे DNA हॅव थ्रेड कॉल्ड क्रोमोनेमा. DNA मध्ये काय असतात, थ्रेड असतात. काय असतात, थ्रेड असतात. त्यालाच काय म्हटलं जातं, क्रोमोनेमा. एक्सटेंडिंग थ्रू दी लेंथ ऑफ दी क्रोमॅटिड. जेवढी आर्मची लेंथ आहे, जे 4 आर्म आहेत, त्या 4 आर्मपर्यंत ते काय होतात, पसरलेले असतात हे क्रोमॅटिड. म्हणजेच जर आपण डायग्रॅममध्ये पाहिलं तर पहा, हे जर स्ट्रक्चर ए नंबरची डायग्रॅम पाहिले आपण, तर ए नंबरमध्ये आपल्याला क्रोमोनेमा दिसतात. काय दिसतात, क्रोमोनेमॅटा. काय, क्रोमोनेमॅटा इट इज अन क्रोमॅटिड. त्यालाच काय म्हटलं जातं, क्रोमॅटिड. म्हणजेच ह्या आर्म्सवरती ते काय प्रेझेंट दिसतात. म्हणजेच लास्ट कॅरेक्टर आपल्याला काय सांगितलं आहे, क्रोमोनेमा. क्रोमोनेमा म्हणजे दिस क्रोमोनेमॅटा इट प्रेझेंट इन दी कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ DNA. क्रोमोनेमॅटा, त्यालाच काय म्हटलं जातं, क्रोमोनेमा. म्हणजेच जर आपण क्रोमोनेमा पाहिले तर एकदम थ्रेडसारखं, दोऱ्यासारखं स्ट्रक्चर असतं, ते कॉइल्ड असतं. पहा, DNA थ्रेड कॉल्ड ॲज क्रोमोनेमा. त्यालाच काय म्हटलं जातं, क्रोमोनेमा. इट एक्सटेंडिंग थ्रू दी लेंथ ऑफ क्रोमॅटिड. पूर्णपणे जे क्रोमॅटिड, ज्या आर्मची लेंथ आहे तिथपर्यंत ते काय झालेले, विस्तारलेले असतात. तर पहा, जर आपण हे स्ट्रक्चर पाहिलं ए नंबरचं, तर 4 आर्म्समध्ये, 4 क्रोमॅटिड्समध्ये हे क्रोमोनेमा एक्सटेंडेड झालेले दिसत आहे. दिस ऑल आर दी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोझोम. हे सर्व आपण काय पाहिलं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोझोम. व्यवस्थितरित्या आपल्याला समजलेलं असेल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोझोम. देन नेक्स्ट पॉईंट इज द टाइप्स ऑफ क्रोमोझोम. तर पहा, डिपेंडिंग अपॉन द पोझिशन ऑफ द क्रोमोझोम देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोझोम. त्या पोझिशननुसार क्रोमोझोमचे 4 टाइप्स पडतात. फर्स्ट वन इज द मेटासेंट्रिक, it is an V shape. Then there are 4 types of chromosome. First one is the metacentric, then second one is the submetacentric, then third one is the acrocentric, and fourth one is the telocentric. So first we see metacentric. It is an V shape. See in this picture there is a metacentric टाईप ऑफ क्रोमोझोम लाईक व्ही शेपसारखं हे क्रोमोझोम असतात. पहा, सेंट्रोमेअर इन दी सेंटर. आणि या व्ही शेपमध्ये जो सेंट्रोमेअर प्रेझेंट असतो तो एक्झॅक्टली कुठं प्रेझेंट असतो, तर सेंटरला. म्हणजेच मेटासेंट्रिक मीन्स व्ही शेप क्रोमोझोम कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोझोम अँड सेंट्रोमेअर आर अरेंज इन दी सेंटर. देन सब मेटासेंट्रिक देर इज सेकंड टाईप ऑफ दी क्रोमोझोम. द सब मेटासेंट्रिक सेंट्रोमेअर क्रोमोझोम आर द एल शेप. हे कशा असतात, एल शेपचे जे क्रोमोझोम आपल्याला पाहायला भेटतात त्यांना सब मेटासेंट्रिक क्रोमोझोम म्हटलं जातं. तर सेंट्रोमेअर इज स्लाइटली ऑफसेट फ्रॉम दी सेंटर. म्हणजे एक स्लाइटली, थोड्याशा प्रमाणात स्ट्रेंट आल्याच्या नंतर स्लाइटली हा एंडिंगला सेंट्रोमेअर आपल्याला पाहायला भेटतो. त्याच्यानंतर ॲक्रोसेंट्रिक आय शेप क्रोमोझोम इज कॉल्ड एज ॲक्रोसेंट्रिक. सेंट्रोमेअर ॲट दी व्हेरी एंड ऑफ दी क्रोमोझोम. सेंट्रोमेअर कुठे आहे, डायरेक्टली व्हेरी म्हणजे जास्तीत जास्त हा कुठे एंडिंगलाच आपल्याला सेंट्रोमेअर पाहायला भेटतोय. व्हेरी दी एंड ऑफ दी क्रोमोझोम इज कॉल्ड एज ॲक्रोसेंट्रिक. त्याला काय म्हटलं जातं, ॲक्रोसेंट्रिक म्हणजे जास्तीत जास्त एकाच क्रोमोझोमच्या लेंथला तो सेंट्रोमेअर प्रेझेंट असतो. म्हणजेच सेंट्रोमेअर ॲट दी व्हेरी एंड ऑफ दी क्रोमोझोम. देन टिलोसेंट्रिक इट इज अन आय शेप. हे कशा असतात, आय शेपचे असतात. सेंट्रोमेअर विच इज सेव्हरली ऑफसेट. म्हणजे सेव्हरली ऑफसेट हा एकच क्रोमोझोमवर, एकच आर्मवरती आपल्याला पाहायला भेटतो आणि हा आय शेपसारखा दिसतोच. म्हणजे देर आर 4 मेन टाईप्स ऑफ क्रोमोझोम. कशाच्या बेसिसवर आपण पाहिजे, डिपेंडिंग अपॉन दी पोझिशन ऑफ सेंट्रोमेअर. देर आर सेंट्रोमेअरच्या पोझिशननुसार. सेंट्रोमेअर सेंटरला असतो की स्लाइटली डायरेक्टली कडेला असतो, सगळ्यात खाली असतो. याच्यावरून आपण हे 4 टाईप पाहिले. फर्स्ट वन इज द मेटासेंट्रिक, देन सेकंड वन इज द सब मेटासेंट्रिक, देन थर्ड वन इज द ॲक्रोसेंट्रिक, अँड फोर्थ वन इज द टिलोसेंट्रिक. देन नेक्स्ट पॉईंट इन दिस पॉईंट देर आर क्रोमोझोम. कोणता पाहायचा आहे तो, क्रोमोझोम. तर पहा, हे जे क्रोमोझोम आहेत, हे क्रोमोझोममध्ये अशा टाईपचे ह्युमन्समध्ये कॅरिओटाईप म्हणजे क्रोमोझोमची जी अरेंजमेंट आहे, क्रोमोझोमचं पिक्चर तो आपल्याला अशा पद्धतीने पाहायला भेटतो. तर पहा, क्रोमोझोम ह्युमन कॅरिओटाईप. त्याच्यामध्ये 2 टाईपचे क्रोमोझोम आपल्याला पाहायला भेटतात, ॲटोसोम्स आणि ॲलोसोम्स. कोणते, ॲटोसोम्स आणि ॲलोसोम. तर पहा, ॲटोसोम फर्स्ट 22 क्रोमोझोम प्रेझेंट इन ऑल बॉडी इज कॉल्ड एज ॲटोसोम्स. ॲटोसोम्स म्हणजे जे बॉडीमध्ये फर्स्ट 22 म्हणजे जर इथं आपण क्रोमोझोम पाहिले तर टोटल आपल्याला 23 क्रोमोझोम दिसतात. 22 नंतर सुद्धा एक पेअरची क्रोमोझोम आहे, एक पेअर क्रोमोझोम आपल्याला पाहायला भेटतात. परंतु फर्स्ट जे 22 क्रोमोझोम असतात त्याला काय म्हटलं जातं, ॲलोसोम्स. काय म्हटलं जातं, ॲटोसोम्स. काय म्हटलं जातं, फर्स्ट 22 क्रोमोझोम इज कॉल्ड ॲज ॲटोसोम्स. देन ॲलोसोम्स मीन्स व्हॉट, लास्ट XY क्रोमोझोम आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोझोम. त्याला काय म्हटलं जातं, ॲलोसोम. म्हणजे ॲलोसोम म्हणजे 23 पेअरपैकी फक्त एकच पेअर ही कशाची असते, सेक्स क्रोमोझोमची असते. त्यालाच म्हटलं जातं ॲलोसोम.
म्हणजे टोटल 23 पेअरचे क्रोमोझोम्स आपल्याला पाहायला भेटतात. 23 पेअर्सपैकी आपल्याला 22 हे ॲटोसोम्स पाहायला भेटतात आणि ओन्ली 1 सेक्स क्रोमोझोम पाहायला भेटतो, त्याला म्हटलं जातं ॲलोसोम. तर पाहू आपण नेक्स्ट पॉईंट, सेक्स क्रोमोझोम कोणता आहे? सेक्स क्रोमोझोम. तर हा लास्ट पॉईंट आहे. आपण जो पॉईंट पाहतो हा भरपूर मोठा पॉईंट होता क्रोमोझोम. तर लास्ट पॉईंट आपण पाहतोय सेक्स क्रोमोझोम. कोणता? सेक्स क्रोमोझोम. रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर नोन ॲज सेक्स क्रोमोझोम. म्हणजे हे ॲलोसोम्स हे कशासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, म्हणजेच मेल आहे की फिमेल आहे डिटर्मिनेट करण्यासाठी हा सेक्स क्रोमोझोम पाहायला भेटतो. म्हणजे आपल्याला माहिती मेल हॅव XY गॅमेट्स अँड फिमेल हॅव XX गॅमेट्स. म्हणजे हे डिटरमाइन करण्यासाठी हे सेक्स क्रोमोझोम काय असतात? प्रेझेंट असतात. तर पहा, मॅमल्स हॅव X अँड Y ॲज अ सेक्स क्रोमोझोम. मॅमल्समध्ये सुद्धा X आणि Y हे काय असतात? सेक्स क्रोमोझोम असतात. तर पहा, एक्स क्रोमोझोम, आता हे जे दोन दाखवले का आपल्याला, जो लेफ्ट साईडचा आहे तो एक्स क्रोमोझोम आहे. स्ट्रक्चर ऑफ X अँड Y क्रोमोझोम इन ह्युमन्स, त्यांच्यामधले हे स्ट्रक्चर आपल्याला दाखवले. लेफ्ट साईडचा आहे तो एक्स क्रोमोझोम आहे आणि राईट साईडचा आहे तो Y क्रोमोझोम आहे. तर पहा, एक्झॅक्ट हा जो एक्स क्रोमोझोम आणि Y क्रोमोझोम आहे तो मॅमल्स हॅव X अँड Y सेक्स क्रोमोझोम. एक्स क्रोमोझोम इज स्ट्रेट रॉड लाईक अँड लॉंगर दॅन Y क्रोमोझोम. फर्स्ट कॅरेक्टर आपल्याला याच्यामध्ये सांगितलंय. जो एक्स क्रोमोझोम आहे हा एक्स क्रोमोझोम एकदम लॉंग असतो, रॉड लाईक असतो आणि कोणापेक्षा लॉंग असतो? Y क्रोमोझोमपेक्षा. डायरेक्टली आपण पाहिल्यानंतरही आपल्याला समजू शकतं जो Y क्रोमोझोम आहे हा Y क्रोमोझोम हा एक्स क्रोमोझोमपेक्षा शॉर्ट आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टर सांगितलं आहे एक्स क्रोमोझोम इज मेटासेंट्रिक. एक्स क्रोमोझोम हा कसा आहे? मेटासेंट्रिक. व्हाईल Y क्रोमोझोम इज ॲक्रोसेंट्रिक. म्हणजे जर सेंट्रोमियरची अरेंजमेंट आपण पाहिली तर सेंट्रोमियरच्या अरेंजमेंटनुसार एक्स क्रोमोझोम हा आपल्याला मेटासेंट्रिक पाहायला भेटतो. आत्ताच आपण क्रोमोझोमचे टाईप पाहिलेले आहेत. व्हाईल द Y क्रोमोझोम इज ॲक्रोसेंट्रिक. Y क्रोमोझोम हा ॲक्रोसेंट्रिक दिसतो. तर त्याच्यानंतर आपल्याला सांगितलं जो एक्स क्रोमोझोम आहे हॅज लार्ज अमाऊंट ऑफ यू क्रोमॅटिन इन एक्सटेंडेड रिजन. म्हणजे जो एक्स क्रोमोझोम आहे एक्स क्रोमोझोममध्ये जास्तीत जास्त आर्मची लेंथ जास्त आहे. जिथपर्यंत आर्म्स आहे तिथपर्यंत यू क्रोमॅटिन प्रेझेंट असतात. सो व्हॉट इज मीन बाय यू क्रोमॅटिन? यू क्रोमॅटिन इट इज अन लाईटली पॅक फॉर्म ऑफ क्रोमॅटिन. त्याच्यामध्ये काय असतात? DNA असतात, RNA असतात आणि प्रोटीन एनरिच इन जीन्स इज ऑफन अंडर ॲक्टिव्ह ट्रान्स्क्रिप्शन. आणि ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेस होण्यासाठी हे काय असतात? ॲक्टिव्ह असतात. म्हणजेच एक्स क्रोमोझोम हॅज लार्ज अमाऊंट ऑफ यू क्रोमॅटिन इन एक्सटेंडेड रिजन. म्हणजे जर एक्स क्रोमोझोम पाहिला तर एक्स क्रोमोझोमपर्यंत यांची जी लेंथ आहे तिथपर्यंत यू क्रोमॅटिन पाहायला भेटतात. म्हणजे लाईटली packed form of chromatin. It contains DNA, RNA, protein enriched in gene and it often under the active transcription. Then next one is the next आपल्याला काय सांगितलं जो Y क्रोमोझोम आहे याच्यात स्मॉल अमाऊंट ऑफ हेटेरोक्रोमॅटिन असतात. हायली कंडेन्स रिजन हा कसा आहे? हायली कंडेन्स रिजन आहे. म्हणजे हा कसा आहे? पॅक रिजन आहे. काय आहे? पॅक आहे. कंडेन्स म्हणजे पॅक. म्हणजे थोडक्यात जर आपण हे स्ट्रक्चर पाहिलं तर हे शॉर्ट स्ट्रक्चर आहे आणि हायली पॅक आहे. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये आपल्याला हेटेरोक्रोमॅटिन पाहायला भेटतात. हायली कंडेन्स रिजन आहे. हायली कंडेन्स म्हणजे टोटली हा थोड्याशा प्रमाणातच पॅकिंग करण्याचा राहिलेला आहे. हेटेरोक्रोमॅटिन मीन्स व्हॉट? इट इज टाईटली tightly packed or condensed form of DNA. Yet important role of heterochromatin in the expression of gene. म्हणजे जीन एक्सप्रेशन होण्यासाठी हे हेटेरोक्रोमॅटिन हेल्पफुल असतात. जो यू क्रोमॅटिन हा यू क्रोमॅटिन हा टाईटली पॅक फॉर्म असतो. कसा असतो? टाईटली पॅक फॉर्म असतो. आणि त्याच्यामध्ये काय असतं? DNA, RNA जेवढी त्या एक्स क्रोमोझोमची लेंथ असते तिथपर्यंत हा काय होतो? एक्सटेंडेड होतो आणि विथ द हेल्प ऑफ ट्रान्स्क्रिप्शन, जे जीन ट्रान्स्क्रिप्शन असते त्याच्यासाठी हे हेल्पफुल असतात. आणि जो Y क्रोमोझोम आहे इट इज अ शॉर्ट रिजन अँड टाईटली पॅक ऑर कंडेन्स फॉर्म ऑफ DNA अँड इट इम्पॉर्टंट रोल इन एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन करण्यासाठी हे हेल्पफुल असतात. म्हणजे एक्स क्रोमोझोममध्ये लार्ज अमाऊंट ऑफ यू क्रोमॅटिन असतात. DNA, RNA आणि प्रोटीन असतात. कारण इट एक्सटेंडेड रिजन म्हणजे पूर्णपणे हा मोठा रिजन असतो, त्याची लेंथ जास्त असते. अँड Y क्रोमोझोम हॅव स्मॉल अमाऊंट ऑफ हेटेरोक्रोमॅटिन इज अन हायली कंडेन्स रिजन. देन नेक्स्ट Y क्रोमोझोम हॅज स्मॉल अमाऊंट ऑफ यू क्रोमॅटिन. Y क्रोमोझोममध्ये यू क्रोमॅटिनचं प्रमाण जास्त नसतं, ते कमी प्रमाणात असतं. अँड लार्ज अमाऊंट ऑफ हेटेरोक्रोमॅटिन आपण मगाशीच पाहिले. Y क्रोमोझोममध्ये काय असतात? जास्त एक्सटेंडेड रिजन असतो म्हणून तिथे यू क्रोमॅटिन प्रेझेंट असतो. परंतु Y क्रोमोझोममध्ये जास्त रिजन नसल्यामुळे तिथे स्मॉल अमाऊंट ऑफ यू क्रोमॅटिन प्रेझेंट असतात अँड लार्ज अमाऊंट ऑफ हेटेरोक्रोमॅटिन. बिकॉज ऑफ हेटेरोक्रोमॅटिन इट हेल्पफुल
इन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, कशासाठी हेल्पफुल असतात टू जीन एक्सप्रेशन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट सांगितले पहा, बोथ एक्स अँड वाय क्रोमोझोम शो होमोलॉगस अँड नॉन होमोलॉगस रिजन. म्हणजे दोन्ही जर आपण पाहिले तर हे दोन्ही काय दिसत आहेत आपल्याला, बोथ एक्स अँड वाय क्रोमोझोम शोज होमोलॉगस अँड नॉन होमोलॉगस. म्हणजे जर आपण पाहिली डायग्राम तर डायग्राममध्ये आपल्याला दोन्ही रिजन पाहायला भेटतात, होमोलॉगस अँड नॉन होमोलॉगस. होमोलॉगस, होमो मीन्स सेम अँड नॉन होमोलॉगस मीन्स ते कसे असतात, डिफरंट असतात. जर खालचा रिजन पाहिला दोन्ही साईडचा, दोन्ही एक्स अँड वाय क्रोमोझोमचा, तर दोन्ही खालचा रिजन होमोलॉगस रिजन म्हणून ओळखला जातो. सेम आर्म लेंथ, कशी आहे, सेम त्या क्रोमॅटिडची लेंथ आहे. त्याच्यानंतर जर अप्पर साईडला पाहिलं तर ही डिफरंट लेंथ आहे म्हणून यांना नॉन होमोलॉगस म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं, नॉन होमोलॉगस. तर पहा, बोथ एक्स अँड वाय क्रोमोझोम शोज होमोलॉगस अँड नॉन होमोलॉगस क्रोमोझोम. म्हणजे यांच्यामध्ये होमोलॉगस अँड नॉन होमोलॉगस असे दोन रिजन आपल्याला पाहायला भेटतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे क्रॉसिंग ओव्हर आहे, क्रॉसिंग ओव्हर ऑकर्स बिटवीन दी होमोलॉगस रिजन्स ऑफ एक्स अँड वाय क्रोमोझोम. तर एक्स अँड वाय क्रोमोझोमवरती काय होत असतं, क्रॉसिंग ओव्हर होत असतं. काय होत असतं, क्रॉसिंग ओव्हर. क्रॉसिंग ओव्हर मीन्स एक्सचेंज ऑफ जीन, हे सुद्धा एक्स अँड वाय क्रोमोझोमवरती होत असतं. तर नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ एक्स क्रोमोझोम is longer and contain more genes than that of the non-homologous region of Y chromosome. जर आपण दोन्ही रिजन पाहिले पहा, नॉन होमोलॉगस रिजन आणि होमोलॉगस रिजन पाहिले, तर नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ एक्स क्रोमोझोम इज लॉंगर अँड कंटेन्स मोर जीन. म्हणजे जर नॉन होमोलॉगस रिजन पाहिला तर हा कसा असतो, लॉंगर पाहायला भेटतो, एक लॉंग आणि एक शॉर्ट. सो इट कॉल्ड ॲज नॉन होमोलॉगस. दिस रिजन ऑफ एक्स क्रोमोझोम इज लॉंगर अँड इट कंटेन मोर जीन. याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात जीन्स आपल्याला पाहायला भेटतात दॅन दॅट ऑफ नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ वाय क्रोमोझोम. नॉन होमोलॉगस रिजनपेक्षा याच्यामध्ये काय दिसतात, जास्त क्रोमोझोम्स आपल्याला पाहायला भेटतात. त्याच्यानंतर लास्ट कॅरेक्टर याच्यामध्ये पाहायचं आहे, एक्स लिंक जीन. एक्स लिंक जीन्स आर प्रेझेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ एक्स क्रोमोझोम. आता जो नॉन होमोलॉगस म्हणजे जी लेंथ त्यांची सेम नाही आहे अशा रिजनवरती एक्स लिंक जीन आपल्याला पाहायला भेटतात. आता हे लिंकेज आपण नंतर पाहणार आहोत, एक डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. तर एक्स लिंक जीन्स आहेत हे कुठं पाहायला भेटतात, प्रेझेंट ऑन दी नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ एक्स क्रोमोझोम. एक्स क्रोमोझोमवरती पाहायला भेटतात. तर पहा, हे जे जीन आहेत इज ट्रेट वेअर जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोझोम. म्हणजे हे कॅरेक्टर एक्स लिंक हे कशासाठी तिथे हेल्पफुल असतं, वेअर दी जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोझोम, त्याला म्हटलं जातं एक्स लिंक क्रोमोझोम. हे लिंकेजसाठी हेल्पफुल असतात. हे टोटली डिटेल्स आपण पाहणार आहोत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला सांगितलं आहे पहा, वाय लिंक जीन्स आर प्रेझेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ वाय क्रोमोझोम. जो वाय लिंक जीन असतो, वाय लिंक जीन आर प्रेझेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ वाय क्रोमोझोम. जो नॉन होमोलॉगस रिजन आहे वाय क्रोमोझोमचा, या वाय क्रोमोझोमच्या वरच्या साईडला नॉन होमोलॉगस रिजनवरती वाय लिंक जीन प्रेझेंट असतात. जीन्स ऑन दी वाय क्रोमोझोम इज कॉल्ड एज वाय लिंक जीन अँड जीन्स ऑन दी नॉन homologous X chromosome is called as X-linked gene. So these all are the characteristics of this sex chromosome. So today we discuss in this point, that is first one is the directly number of chromosome, then second one is the structure of chromosome, then types of chromosome, and last one is the sex chromosome. So today we stop here and remaining part we see in next lecture.